نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ گر تم جہاں مولویوں حسد کرن والے مولویوں گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے گر تم جان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے اے کیمرے آڑیو اے جڑیاں گلاں نے نا اے مولویاں تک ضرور پچایا جے تاکہ ایک دوسرے دے سینے چو حسد مک جائے گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ میم موت دیان کے واوگی لوکو وسد شہر ویران ہو گئے الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کانتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے تے جنہ باغاں دے گئے نے ٹر مالی اوتے سک کے ڈنگراں وانگ ہو گئے تے جیڑے کہندے سی اسی نہیں مرنا گم انہاں دے نام و نشان ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم اندر فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہم ایام کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں جڑا بندہ آج ہسدا نظر آندا ہے وہی بندہ کل روندا نظر آندا ہے جڑا کل روندا نظر آندا ہے پرسوں وہی بیمار نظر آندا ہے جڑا بیمار نظر آندا ہے وہی چوتھے دن قبرستان چلا جاندا ہے یہ مکافات عمل ہے کدی لاکھ پتی تے کدی ککھ پتی کدی کروڑ پتی تے کدی روڑ پتی انسان تے اللہ پاک دن موڑ موڑ کے تے پھیر پھیر کے لے کے آندے چنگیز خان جدو مریا تے او دی قبر ایک ایسے درخت تھلے بنائی گئی اس نظریے نال کہ دی قبر باقی قبراں وچوں نمایاں نظر آئے ہر آن والے بندے نو پتہ لگ جائے کہ چنگیز خان لیٹے ہے وقت گزریا
دور گزریا، حالات بدلے، بندے بدلے، زمانے بدلے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جس چنگیز خان دے نام تو لوگ ڈر دے سن، پھر وہ دی قبر دا نشان بھی مٹ گیا۔ سکندر اعظم عراق دے ایک شہر بابل دے اندر دفن ہے۔ تسی ایتھوں چلے جاؤ، انہاں نو جا کے پوچھو کہ سکندر اعظم دی قبر کتھے، تو وہ چند قبراں والی اشارہ کر کے کہن گے ایناں وچوں ہی کوئی قبر ہے۔ جڑا دنیا فتح کرن دے خواب ویکھدا سی، آج خاک ہویا پیا ہے تے پتہ ہی نہیں کہ او دی قبر دی خاک کیڑی۔ ملکہ برطانیہ پچھلے دنوں دے اندر مر گئی، او دے سر تے جڑا تاج ہے نا، او دے اندر 2 ہیرے انج دے لگے نے جڑے پوری دنیا دے ہیریاں نالوں سب تو قیمتی نے۔ سر تے شاہانہ تاج، سیکورٹی آپ دی وکھری، تاج دی وکھری، لیکن آج سارے تاج تے سارے عروج تے ساریاں سیکورٹیاں چھڑ کے تے آج جو قبر دے وچ پئیے، اور او دا تاج پکار پکار کے کہہ رہا ہے لوگو اگر دنیا تے عبرت حاصل کرنی ہے تے مینوں ویکھ لو، ایک قبراں اور ایک بڑے بڑے قبرستان۔ حضرات محترم، میرے اور تہاڈے واسطے عبرت دا نشان نے، اللہ سانو عبرت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ موٹیاں موٹیاں عبرت دیاں 3 قسمان ہیں۔ نمبر 1، اس جہان رنگ و بون ویکھ کے اللہ دیاں قدرتاں ویکھ کے عبرت پکڑنا۔ اے دیتے دلالت کر دیئے سورہ نحل دی آیت نمبر 66۔ عبرت دی دوسری قسم ہے کہ اللہ دے عذاب اور اللہ دی پکڑ کسے تے آ جائے تے انہوں ویکھ کے عبرت حاصل کرنا۔ اے دیتے دلالت کر دیئے سورہ حشر دی آیت نمبر 2۔ نمبر 3، کسے لئی ٹویا کڈنا، حسد تے بغض دی آگ اندر کسے لئی آگ جلانا تے پھر آپ ہی اس آگ وچ ڈگ جانا، تے پھر او آگ وچ ڈگے حاسد بندے نو ویکھ کے اس جڑا لوکاں لئی ٹویا کھٹیا ہے او دے وچ گرے پہ بندے نو ویکھ کے عبرت پکڑنا۔ ہے دیتے دلالت کر دیئے سورہ یوسف دی آیت نمبر 111۔ آئیے عبرت دیاں انہا 3 قسمات غور بھی کریے تے عبرت حاصل بھی کریے۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریانو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گردسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً،
نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ فرمایا کائنات دے لوگو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ہسی تو آڈے واسطے چپایاں ہمدر، ڈنگرہ ہمدر، مجھاں تے گاما ہمدر، ہسی تو آڈے واسطے سبق رکھے ہے، عبرت رکھی ہے۔ اللہ فرما دینے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرسن، فرمایا انہاں دے پیٹاں دے وچوں ہسی توانو لذیذ تے تازہ دودھ پلانے آؤں۔ ایک پاسے خون جا رہا ہے، ایک پاسے گوبر جا رہا ہے، خون بھی پیٹ دے اندر، گوبر بھی پیٹ دے اندر، خون بھی غلاظت والا، گوبر بھی غلاظت والا، خون بھی بدبودار تے جناب گوبر بھی بدبودار، انہاں دوواں بدبودار چیزاں دے درمیان وچوں ہسی ایک تیسری چیز پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ خدا کی نام ہے، فرمایا لبنا خالصا، خالص دودھ بالکل تر و تازہ خوبصورت دودھ تو آڈے واسطے پیدا کرنے آؤں۔ اللہ تی عبرت کی تھے، سبق کی تھے؟ چودھری صاحب نے راوی دے علاقے وچوں مجھ لے کے آندی، تسی شہری بندے بیٹھے ہو، ویج کوئی پینڈو بھی آئے ہونگے، او ذرا گل زیادہ سمجھ لینگے۔ جٹ بندہ، زمیندار بندہ مجھ لے کے آیا ہے، راوی دے علاقے جو چنگی مجھ، دودھ دین والی مجھ، انہیں لیا کو دے سنگانو تیل لایا، انہوں نہلا کے لاش پاش کیتا، تے وڈا سرا بالٹا لے کے بے گیا تھلے، دودھ چون دے چکران دے اندر، جون لگا ٹرائیاں مارن، مجھ نے تھنا دے اندر دودھ ہی نہیں اتارے آؤ، بڑا پریشان ہے، اے مجھ مان دی کیوں نہیں پئی؟ واوا سارے پٹھے لے آکے اگے سڑ دیتے، سارے پٹھے کھا گئی، دودھ پھر نہ لایا، پھر جناب نے کھاڑ کے پائی، وہ بھی کھا گئی، دودھ پھر نہ لایا۔ اللہ اللہ کمالے، پورا شہر میری مند ہے، پورا پینڈ مند ہے، پر مجھج میری نہیں مندی پئی، روڑا کیے، ہن یاد آیا، او جناب کلے تے بنیا دا بچاؤ، ایدہ گھنٹاؤ، ایدہ وچھاؤ، او تو چھڑ دیتا ہے، او دوڑ دا آیا ہے، دڑکیاں لگاندہ، خوشی دے نڑ آیا ہے، آکے جناب نے کر کے مجھ دے تھنا نو منہ لگایا ہے، تے مجھ نے پیچھے مڑ کے ویکھیا ہے، میں ذرا ویریفیکیشن کران کٹائے کہ چودھری ہے، میں ذرا تصدیق کرائے کون ہے؟ انہیں پیچھے مڑ کے ویریفیکیشن کی تھی، کٹا آیا ہے، میرا بچہ آیا ہے، چودھری اٹھ گیا ہے، انہیں سارا دودھ اتار دیتا جناب تھنا دے اندر، تو جدو دودھ آ گیا تھنا دے اندر، تو چودھری نے جی کر کے اس کٹے دا کان مروڑے آؤ، تو لگانو پیشانو کھچن، تو انہیں زور مار کے اپنا کان چھڑایا ہو، احتجاج کردہ ہے، ترنا دندہ ہے، روڑا پاندہ ہے، مزامت کردہ ہے، تے زبانے ہار نڑکندہ ہے، اور جائے بڑیا چودھری آؤ، اپنے انصاف لئی عدالتہ کھولی بیٹھا ہے، اپنے انصاف لئی پرے تے بچیتاں لئی بیٹھا ہے، تے جدو میری واری آئی ہے، میرے نڑ غیر انصافی کردہ پہ آئے، ماں میری دودھ میری ماں داؤ، میں نہیں پینا تے کنے پینا ہے،
چھڑ پرا ہو مینو دودھ پین دے اللہ اللہ میں قربان جاواں انہیں پھر دوویں ہاتھ پا لے ایک کان نو پایا ایک گودے رسے نو پایا تے زور نال کھچا ماریا تھان چھڑا دیتے لجا کے بند دیتا اسے گلے تے جیسے گلے تے ماں بنی ہوئی ہے ایک گلے تے پورا ٹبر بن چھڑیا ہے اللہ اللہ تے پھر تھلے بہ گیا ہے تے مجھ نے آسمان والمو کیتا ہے اللہ سنیا ویخ چودری وال ویخ بندی وال غیر انصافیاں پیا کر دے مینو حکم کر میں لات مارا ایک لات مار دیواں اے دے سارے دند باہر کر دیواں اے دا منہ چھوٹا ہے میرا پیر وڈا ہے ایک گھتے لات وج گئی ایک پیر وج گیا اے دا منہ پھس جانا ہے جویں ٹماٹر پھسیا ہوندا ہے آسمان توا جاندی ہے نی مجھے نا 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 اے دے اگے ہلنا نہیں اے دے اگے چھڑ مارنی نہیں اے دے اگے رولا پانا نہیں اے دے اگے کھپ پانی نہیں اللہ گل کیے اے میرا پتر ہے اے دودھ میرا ہے میرے پتر نے نہیں پینا تے کنے پینا ہے فرمایا نا نا مجھے چپ کر کے دے اگے کھلو جا میں تینوں بھی تیرے بچے نو بھی تیرے پت نو بھی تیرے دودھ نو بھی میں پیدا کیتا ہے تے انسان واسطے کیتا ہے خبردار دے کے جوف کریں میں تے تینوں بڑھایا یہ دے واسطے اے تینوں چولوے دی مرضی اے تینوں جولوے دی مرضی اے تینوں چھری تھلے رکھ کے کولوے دی مرضی اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً میرے بندے تیرے لئی سبق ہے اسی تیرے واسطے کیویں کیویں انتظامات فرمائے اپنی قدرت دے نال ساڈیاں نعمتاں ویکھیا کر عبرت پکڑیا کر ساڈیاں نعمتاں ویکھیا کر سبق پکڑیا کر ساڈیاں نعمتاں ویکھیا کر شکر ادا کریا کر ساڈیاں نعمتاں ویکھیا کر ساڈیاں تعریفاں کریا کر انج کریا کر انج کریا کر انج آکھیا کر واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں او کی میں ستی اسمان کھلارے نے او کی میں جگمگ 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 کر دے تارے نے او کی میں سورج دے لشکارے نے او کی میں کرنا چند نوران دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں اللہ اللہ توجہ کرنا درا میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادرن والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ اللہ اللہ میں قربان جاما حضرات دی وقار عبرت دی دوسری قسم تے غور کرنا سورہ حشر آیت نمبر 2 اللہ فرما دینے ہو والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لیول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ
आताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबु वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअबा युख़रिबूना बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन फ़अतबिरू 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 या उलिल अबसार। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। फरमाया मेरे महबूब पैगंबर अल्लाह दी जात तो जात है जिस जात ने उन्होंने उन्होंने दे घरां विचों कढ़ दिता। किन्ना दी गल हो रही है? हाले किताब दी गल हो रही है। ये केड़ी हाले किताब ने? ये जनाब वाले किताब ने मदीने विच रहन वाले। मदीने अंदर 3 गुरु रहिंदे सन। हाले किताब दे 3 कबीले, कबीला बनो कैनका, कबीला बनो नसीर, कबीला बनो कुरैज़ा। ये 3 कबीले यहूदियां दे रहिंदे सन। मदीने दी अंदर 3 सुनारियां दा काम करदे सन। अल्लाह अल्लाह ते मालदार बड़े सन, पैसे वाले बड़े सन। मेरे पैगंबर दे यारां दी लड़ाई हो गई मक्के दे जनाब कुरैश दे नाल, काफिरां दे नाल। गज़वाए बदर लग्या। अल्लाह पाक ने मेरे नबी दे यारां नूं फतह अता कर दी। मेरे पैगंबर दे यार 313 ते काफिर 1000 दा लश्कर लेके आए। मेरे नबी दे 313 यार गालिब आ गए। अल्लाह पाक ने फतह अता कर दी। अल्लाह पाक ने अपनी रहमतां फरमाइयां। बदर अंदर काफिरां दे छक्के छुड़ा दिते। अल्लाह वाला इंज नक्शा खिंचदा है, मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313। मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313। काफिरां दे इमामां नूं उठाया रब दे शेर दलेरा। मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313। खलो गए 313 सीना तान कुफर दे अगे। 70 मारे 70 फड़ ले बाकी जुतियां छड़ के बजे। अबू जहल दी गर्दन कट के विच रख दी नबी दे पैरा। मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। मेरे पैगंबर ने फतह हासिल कर ली ना ते यहूदी कहंदे ने ओ ते मक्के दे सन, उन्हां नाल पाला पिया ते जित गया। जिदन मुहम्मद दे यार साडे नाल लड़े ना लग पता जाए। गुरूर कीता, तकब्बर कीता, असी बड़े पावरफुल हां, साडे को पैसा बड़ा है, साडे कोल माल बड़ा है, असी बड़े ताकतवर हां। जिदन साडे नाल लाई ना टक्कर असी 10 पता देंगे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। मेरे नबी पाक तक खबर पहुंची। मेरे नबी पाक ने फरमाया कोई गल नहीं, दर गुजर करो। अल्लाह 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 हजे चंद दिन गुजरे ने। यहूदियां दा ते मुसलमानां दा आपस अंदर झगड़ा हो गया। मेरे पैगंबर इन्हां दे कबीले अंदर गए सुलह कराने वास्ते। फरमाया लड़ना नहीं चाहिए, आपां सुलहनामे दे उत्ते गल लिखी है। कोई तुहाडा दुश्मन बन के आए असी तुहाडा साथ देंगे, कोई साडा दुश्मन बन के आए तुसी साडा साथ देना है। आपां रल के लैने आ, लड़ना नहीं चाहिए। इधर मेरे पैगंबर सुलह पे करवांदे ने ते जिस मकान दी जनाब दीवार नाल अल्लाह दे नबी टेक लगा के बैठे ने, चंद यहूदी उस मकान दी छत ते चुपके चुपके चढ़ गए। इस रात दे नाल बड़ा सारा पत्थर नबी पाक दे उत्ते सुट देने आ। माद अल्लाह अल्लाह दे नबी नूं कुचल देने आ। माद अल्लाह उत्ते चढ़े ने, करीब है कि मेरे नबी दे उत्ते पत्थर सुट देन। अल्लाह पाक ने मेरे नबी नूं वही फरमा दी, महबूबा जल्दी जल्दी इत्थों उठ जाओ ना, इन्हां जालिमां दा इरादा बड़ा गंदा है। मेरे पैगंबर उठ गए ने और मेरे पैगंबर
पैगंबर ने जाके ऐलान फरमाया मेरे यारो तलवारां कस लो घोड़े तैयार कर लो इन्हां यहूदियां नाल जनाब आपां टक्कर लानी है। इधर मेरे पैगंबर ने ऐलान कर दिता उधर मेरे पैगंबर दे यार मैदान विच निकले सिद्दीक निकले फारूक आदम निकले उस्मान गनी निकले हैदर करार निकले ते जदों मेरे नबी दे यार हाथ विच तलवारां लैके निकले ना ते जिहड़े कहंदे सन असीं बड़े ताकतवर कुरान कहंदा वा काज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम रुअबा अल्लाह पाक ने नबी दे यारां दा रोब इन्हां ते तारी कर दिता युखरिबूना बुयूतहुम बियदीहिम अपने घरां विचों नसे जांदे ने अपने घर छड़ के भजे जांदे ने डर दी अगे लग के भजदे जांदे ने ते मेरे पैगंबर दी अल्लाह कुरान पे उतारदे ने फरमाया फाताबिरू या उलिल अबसार ए सोहणिया दरा लोकां नूं दसना अखां वालिओ ए वेख लो गुरूर दा अंजाम कीए इधर वेख लो तकबर दा अंजाम कीए इधर वेख लो शेखियां करन वालियां दा अंजाम कीए जेड़े कहंदे सन असीं बड़े ताकतवर अज वेखो किवें नसे जांदे ने किवें भजे जांदे ने इन्हां नूं पता कोई नहीं ये पावर वाले नहीं सुपर पावर कौन है सुपर पावर अल्लाह दी जात है अल्लाह 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 पाक ने इबरत दा निशान बना दिता और नाल मैनू तेनू इबरत सिखाइए गुरूर ना करिए तकबर ना करिए घर किसे दा उजड़े खुश ना होइए जी घर किसे दा उजड़े खुश ना होइए जी बदियां अपनियां रो रो सजनों धोइए जी घर किसे दा उजड़े खुश ना होइए जी बदियां अपनियां रो रो सजनों धोइए जी सब तो वड्डी इबरत कब्रस्तान मियां सब तो वड्डी इबरत कब्रस्तान मियां सुते जिथे चौधरी नाले खान मियां अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जावा खालिक़े कायनात दा कुरान है फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनल खालिसा साइग़ल लिश्शारिबीन अल्लाह अल्लाह तीसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा ये सूरा यूसुफ है आयत नंबर 111 है अल्लाह फरमाते ने लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतल लिउलिल अलबाब मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैना यदैहि व तफ़सील कुल्लि शै हुदम व रहमतल लिक़ौमिन युमिनून अल्लाह फरमाते ने मेरे पैगंबर हजरत यूसुफ ते जनाब यूसुफ दे भरावां दे किस्से दी अंदर एक बड़ी वड्डी इबरत है अल्लाह सोनिया केड़ी इबरत है फरमाया ए इबरत है हसद दी अग विच जले होए भरावां ने जनाब यूसुफ नु बाप दी गोद विचों कढिया हसद दी अग विच भुजिया होया बाप दी गोद विचों कढ के ते खूह विच सुटिया अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अल्लाह पाक ने अज जनाब यूसुफ नूं इज्जतां दित्तियां ने बाप दी गोद विचों निकले खूह विच चले गए खूह विचों निकले मिस्र दी मंडी विच चले गए मिस्र दी मंडी विचों निकले मिस्र दे महल्लात अंदर चले गए मिस्र दे महल्लात विचों निकले मिस्र दी जेल विच चले गए
मिस्र दी जेल विचों निकले, मिस्र दे प्राइम मिनिस्टर बन गए, बादशाह बन गए। और जिन्ना भरावां ने 40 साल पहला खूह विच सुटिया है, अज बोरे भर के जनाब दे यूसुफ दे सामने खलो गए ने। अल्लाह फरमांदे ने वेख यूसुफ ते लोकां नूं दसना किड्डी वड्डी इबरत है, जिहड़ा किसे लई टोया खड्डे टोया अपने अगे आ जांदा है, जिहड़ा किसे लई अग बाले अग अपने आप नूं लग जांदी है। हसद किसे दी इज्जत नहीं मिटा सकदे। हसद दुआ करो अल्लाह हसद तो बचाए। अल्लाह जानदा है ये सब तो ज्यादा मौलवियां च, सब तो ज्यादा हसद मौलवियां च। जिड्डी वड्डी दाढ़ी ओडा वड्डा हसद चुकी फिरदे ने। जेड़े चंगे ने वो चंगे ने, मैं चंगियां नूं नहीं कहंदा, ते जेड़े बुरे ने मैं उन्हां नूं किवें चंगा आखां। साडे एक मौलाना ने वो कहंदे ने मैनूं तिंज लगदा भी कबर विच अल्लाह पाक ने ना एक वखरा सवाल करना है मौलवियां कोलों, मन रब्बू का, मन नबियू का, मां दीनू का, मां वटो का। ओए दस मौलविया तेरे ढिड च वट केड़ा सी? ये केड़ा वट सी जिहड़ा निकलिया ही नहीं? अल्लाह पाक ढिड दे वट कढण दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। ये साडे लई इबरत है, मौलवियां लई इबरत है। टोया ना खटिया करो किसे दे अगे, अपने अगे आंदा है। किसे दी इज्जत नूं घट करन दी कोशिश ना करिया करो, क्योंकि इज्जत दा मालिक कौन है? सारे बोलो कौन है? अल्लाह अल्लाह। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। कर तुम जहां मौलवियों, हसद करने वाले मौलवियों, कर तुम जहान वालों को नीचा दिखाओगे, कर तुम जान वालों को नीचा दिखाओगे, बेदाग सूरतों को जो शीशा दिखाओगे, बेदाग सूरतों को जो शीशा दिखाओगे। ओए कैमरे वालियो, ए जड़ियां गल्लां ने ना ए मौलवियां तक दूर पहुंचाया जे, ताकि एक दूसरे दे सीने चो हसद मुक जाए। गर तुम जहान वालों को नीचा दिखाओगे, बेदाग सूरतों को जो शीशा दिखाओगे, आएगी आसमान से उस वक्त ये सदा, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। तवज्जो करना दरा हजरात तेजी वकार गौर करना। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने कायनात दे लोगो अमरनी अन नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने अमरनी रब्बी बितिसइन, मेरे अल्लाह ने मैनू 9 चीज़ां दा हुक्म दिता है। उन्हां 9 विचों 3 चीज़ां केड़ियां ने? फरमाया समती फिकरा, गल बड़ी प्यारी है। समती फिकरा, समती फिकरा व नुतकी जिक्रा व नुतकी जिक्रा व नजरी बरा। फरमाया है मेरे महबूब पैगंबर, समती फिकरा, जदों चुप करया करें उदों फिक्र करया कर, व नुतकी जिक्रा, जदों बोलिया करे ते जिक्र करया कर। जदों चुप रहना है उदों की करना है? उदों फिक्र करना है, गौर करना है, तफक्कुर करना है, तदब्बुर करना
करना है अल्लाह दी जमीन ते आसमान ते जहान रंगबू ते सूरज दे आन ते सूरज दे जान ते अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। और फरमाया वनुतकी जिक्रा ते सोनिया जदों जबान चो बोलना है ना उदों साडा जिक्र करना है। जदों भी जबान चो गल करनी है जबान चो साडा जिक्र बोलना है ते अगली गल मेरे मौजू नाल मिलदी है। और फरमाया वनज़री बरा वनज़री बरा है मेरे महबूब पैगंबर ते जदों भी किसी शै नूं वेखना है ना इबरत दी नज़र नाल वेखना है। उठदे जनाज़ियां नूं इबरत दी नज़र नाल वेखिया कर इन्हां मय्यतां नूं इबरत दी नज़र नाल वेखिया कर वीर सोहणिया इन्हां कबरां नूं इबरत दी नज़र नाल वेखिया कर। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां इन्हां कटे फटे लाशियां नूं इबरत दी नज़र नाल वेखिया कर। ये सैलाब अंदर डुबे होए लोकां नूं इबरत दी नज़र नाल वेखिया कर। ये पानी दे विच रुड़ जाण वालियां होटलां नूं इबरत दी नज़र नाल वेखिया कर। ए इबरत पकड़िया कर ए सबक पकड़िया कर। केड़ा सबक कोई अज टुरिया कोई कल जावे ए दुनिया आनी जानी है। अज टुरदा वेखे लोकां नूं कल वारी तेरी आनी है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। एक और हदीस से गौर करना अबू दाऊद शरीफ पढ़ लगा अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ल कुरान अला खमसति औजइन अल हलालु वल हरामु वल मुहकम वल मुतशाबिहाति अल्लाह अल्लाह व अमसालिन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ने कुरान जेड़ा है 5 जिहतां विच नाज़िल फरमाया है। कुरान विच 5 मौजू बयान होए होए ने केड़े केड़े। सब तो पहला बयान अला हलाल हलाल बयान किया गया है। वल हराम हराम बयान किया गया है। वल मुहकम कुछ जाता मुहकम यानी हुक्म दिते गए ने। व मुतशाबिहातिन कुछ जाता मुतशाबे ने जड़ियां अकल विच नहीं आंदियां। और अगे फरमाया व अमसालिन कुछ अल्लाह पाक ने मिसालां बयान कीतियां ने। फरमाया फ़अहिल्लुल हलाला जड़ियां अल्लाह पाक ने हलाल कीतियां ने उन्हां नूं हलाल समझिया करो। वहर्रिमुल हरामा हराम नूं हराम समझिया करो। वअमलू बिल मुहकम मुहकम जिन्नातां दा हुक्म दिता गया है उन्हां ते अमल करया करो। और फरमाया वआमिनू बिल मुतशाबे जड़ियां मुतशाबे चीज़ां ने ना उन्हां ते मान लेके आया करो। कुरान ते कई इंज दियां गल्लां भी बयान होईयां जड़ियां अकल विच नहीं आंदियां। अकल विच ना भी आवे फिर भी मन्निया करो क्योंकि जे अकल विच आई ते फिर मन्निया फिर जनाब कुरान नूं नहीं मन्निया फिर ती अकल नूं मन्निया है। फिर रब नूं नहीं मन्निया फिर ती अकल नूं मन्निया है। अकल विच आवे तां मन ना आवे तां मन। और अगे फरमाया फातबिरू बिल अमसाल फातबिरू बिल अमसाल ते जड़ियां कुरान अंदर रब ने मिसालां बयान कीतियां उन्हां तो इबरत पकड़िया करो। जड़ियां कुरान अंदर रब मिसालां बयान करदा है उन्हां नूं वेख के इबरत पकड़िया करो ना। आदियां दी मिसाल कुरान अंदर समूदियां दी मिसाल कुरान अंदर एडे एडे वड्डे ताकतवर आदि ते समूदी लड़ पैंदे ते पूरा पहाड़ ही चुक के सुट देंदे। एडे एडे ताकतवर ते समझदे सन सानू को पुछ ही नहीं सकदा। अल्लाह फरमांदे ने जदों साडी पकड़ाई वामादुन फाओहलिकू बेरीगिन सरसरना आतिया असीं एडी तेज आंधी चला देती सारी रात नहीं बल्कि 7-8 रातां आंधी चलती रही। उस आंधी विच इंज तबाह हो गए। सुबह जदों कोई इंज लगदा सी जिवें लंबे लंबे कदावर दरख्त जमीन ते डिगे पे हुंदे ने। अल्लाह फरमांदे ने एडे वड्डे ताकतवर साडे सामने कुछ भी नहीं। अल्लाह अल्लाह फरमाया कौमे लूत वल वेख के इबरत पकड़िया करो। कौमे लूत वो कौम थी जेदे अंदर गंदी आदत सी बुराई वाली। मर्द मर्द नाल बुराई कर दे मर्द मर्द वाल बुराई दे इरादे नाल आंदा
اور بدقسمتی ہے 2013 میں پورے والا کے علاقہ میں یہ کبھی حرکت کی گئی، ایک مرد نے مرد نال نکاح کیتا، مرد نے مرد نال شادی کیتی، مرد نے مرد نال نکاح کر کے ایک مرد دولے دی حیثیت نال دوجا مرد دولے دی حیثیت نال، اور جدو سریعام انج دیاں برائیاں ہون دسو پھر رب دی زمین تے عذاب نہ ہون تے ہور کی ہوئے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ فرمایا قوم لوط نو بے کے عبرت پکڑو نا، اللہ پاک نے پوری قوم ننج کر کے فرشتے نو بھیجیا، انہیں پوری قوم تے پوری بستی نو اپنے پنجے نال کرید لیا، کھگ لیا، تینج فرشتہ تاں لے گیا، اتل جا کے تنج کر کے مودی کر دیتی بستی تے پھر زمین تے سڑ دیتی۔ اللہ فرمان دینے فَجَعَلَهَا آلیہا وَسَافِلَہا، اللہ پاک نے دی اتلی جگہ نو ہیٹلی کر دیتا، تباہ کو برباد کر کے رکھ دیتا۔ انہا ظالمانو جنہا ظالمان دندر انجدیاں برائیاں موجود سان، ویر جی برت پکڑو، ویر جی برت پکڑیا کرو نا۔ اللہ اللہ میں قربان جاما قوم نوح نو وے کے برت پکڑو نا، جس قوم تی اللہ پاک نے پانی دا عذاب کر لیا۔ حضرات تیزی وقار میں مطالعہ کیتا ہے، میں نو محسوس ہویا اپنے ناقص علم نال اکثر جڑے لوگ شرک کر دینے انہاں تی اللہ دی طرفوں پانی دے عذاب زیادہ آیا کر دائے، وہ لوگ غرق ہو جاندے نے۔ اے سیلاب آیا اینا جڑے گناہگار سن اور حد تو بڑے ہوئے سن، انہاں واسطے جناب عذاب بن کے آیا ہے، تے جڑے نیک سن نا انہاں واسطے ازمائش بن کے آیا ہے، تے ساڈے لئی عبرت بن کے آیا ہے۔ جنہاں نو عذاب لپیا اور ڈوب گئے تباہ ہو گئے، تے جڑے بچ گئے ازمائش نال اللہ پاک انہاں دیاں غلطیاں معاف کر دیتیاں، تے سانو رب نے عبرت واسطے بخایا۔ اوے دیکھو میں پکڑنا چاہواں تے انج پکڑ سکنا وا، میں مارنا چاہواں انج مار سکنا وا، میں ڈبونا چاہواں انج ڈبو سکدا سا۔ بڑے بڑے شہر جڑے چمک دے تے جناب کمکیاں تے لیٹاں والے آج پانی دیاں طریقیاں چڈبے نظر آمدے نے۔ او یارو عبرت پکڑو، او یارو عبرت پکڑو، انہاں ڈبے مکاناں نو وے کے عبرت پکڑو۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اے بڑے بڑے سرداراں دے جناب محلات ڈبے وے کے عبرت پکڑو، اے بڑے بڑے جناب چودھریاں دے محلات ڈبے وے کے عبرت پکڑو نا۔ اللہ اللہ جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بھائی برت، جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بھائی برت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پھر پوچھ کہاں ہے تیرا دور حکومت، پھر پوچھ کہاں ہے تیرا دور حکومت۔ کل تک جو برا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، کل تک جو برا تھا وہ غرور آج کہاں ہے۔ اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ شاعر کہندا ہے کسے شادی قبر تے جا، کسے بادشاہ دی قبر تے جا، تے قبر تے جا کے نا او دی جناب جڑی کھوپڑی ہے نا، جس کھوپڑی اتے تاج ہویا کردا سی، اس کھوپڑی تو پوچھنا، اس کھوپڑی تو پوچھنا، اس بندے دے سر دے کشکول کولو پوچھنا، وہ سوال کرنا کل تک جو برا تھا وہ غرور آج کہاں ہے۔ اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں ویر جی عبرت حاصل کریا کرو۔ میری اور تساں دے پیرو
मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी सैयदना हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला उन्हां दे कोल उन्हां दे शागिर्द आए जिन्हां दा नाम है हज़रत सहल बिन अबू उमामा। अल्लाह अल्लाह फरमांदे ने मैं जनाब अनस नूं मिलण वास्ते गया, मुलाकात हुई जनाब अनस नाल। हज़रत अनस ने मैं सवारी ते चल पे, सफर करदियां करदियां एक मुकाम ते पहुंचे, वेख्या एक बस्ती है सारी तबाहो बर्बाद होई पई है। सारी बस्ती जड़ी है ना वो जनाब ओदियां दीवारां दे विचले पासे छत डिगी पई है। अल्लाह 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 पूरी बस्ती तबाहो बर्बाद हो गई है ना। वे फरमाते ने मैं हजरत अनस फरमान लगे वह साल जानना है किन्ना लोगां दी बस्ती है जी, मैं ते नहीं जानदा ये किन्ना लोगां दी बस्ती है। फरमाया ओ लोग ने जड़े गुरूर करया करदे सन, यो लोग ने जड़े तकब्बुर करया करदे सन, यो लोग ने जड़े ना फरमानियां करया करदे सन, यो लोग ने जड़े दुनिया ते अल्लाह पाक नूं नाराज करया करदे सन ते समझिया करदे सन असीं मरना नहीं, असीं दुनिया तो जाना नहीं, सानू कोई पुछ नहीं सकदा, सानू कोई पकड़ नहीं सकदा। अज वेख रब दा पकड़ ते रब दा अज़ाब आया। अल्लाह पाक ने पूरी बस्ती नूं तबाह बर्बाद कर दिता। हज़रात दी वकार इंसान दियां गलतियां दी वजह तो अज़ाब आया करदे ने। अल्लाह भैड़ी संगत वफा नहीं देंदी, भैड़ी संगत वफा नहीं देंदी, बेहयाई हया नहीं देंदी। कसूर बंदियां च जरूर होंदे न, एवें ते कुदरत सजा नहीं देंदी। अल्लाह अल्लाह है जनाब पहाड़ी इलाके दे अंदर कलाम दा इलाका, कलाम दे इलाके अंदर एक होटल है जिस होटल का नाम हनीमून होटल है। ना तो ही समझ जाओ ना, ना तो ही पता पिया लगता है होटल किस कैटेगरी का है। हनीमून होटल उस नाम दा नाम है जड़ा सैलाब आया है ना, इस सैलाब के तूफान अंदर सब तो पहला जड़ा पानी की नजर होया है होटल होया है ना। और उस होटल के अंदर जनाब मुलाजमत करने वाला एक बूढ़ा बाबा दसदा है, मुलाजमत छोड़ चुके है, कहता है वो होटल है जिस होटल के अंदर जिना आम, जिस होटल के अंदर शराब आम, जिस होटल के अंदर बदकारी आम, जिस होटल के अंदर बेखयाई आम। वो कहता मैं अपनी अखां नाल वेखिया है, कुड़ियां ते मुंडे आया कर दे, लड़के ते लड़कियां आया कर दे, रात सारी जिना करया कर दे, रात सारी बदकारी करया कर दे। अल्लाह अल्लाह ते सुबह दे टाइम वो लड़के लड़कियां नूं शराब पिला के नशे दे अंदर धुत करके बिस्तर ते सुट जांदे, आप दफा हो जांदे ते चले जांदे। असी लड़कियां कोरोना दे वालिदैन दे नंबर लेंदे, फिर वालिदैन नूं फोन कर दे ते फिर वालिदैन बेचारे अपनियां लड़कियां नूं लैण वास्ते आंदे, आप भी मुंह लुकांदे ते उन्हां दियां धीआं भी मुंह लुकांदियां। हज़रात दी वकार जदों रब दी जमीन ते एडे बड़े जुर्म होण लग जाण, फिर दसना वो होटल तबाह ना होण ते होर की होवे, फिर दसना रब दी पकड़ ना आवे ते होर की होवे। वही बाबा बयान करदा है पिछले जनाब कुछ साल पहले जलजला आया, जलजले दे अंदर ये होटल ते भी जलजला आया। जान दियो ना जदों जलजला आंदा है ना ते हर बंदा जिथे बैठा हुंदा है फौरन दौड़ के बाहर निकलदा है कि जलजले दी वजह तो इमारत गिर ना जाए, अगर गिर गई तो मैं नीचे दब जावांगा। होटल के अंदर जदों जलजला आया, जलजले दी वजह तो नस के लोग बाहर निकले। वो कहंदा मैं आप वेखिया है लड़के ते लड़कियां नंगे बाहर आए, जिन्हां दे बदन ते कपड़ा कोई नहीं, लड़कियां दे बदन ते भी कपड़ा कोई नहीं, लड़कियां दे बदन ते भी कपड़ा कोई नहीं। हज़रात दी वकार जदों इंसान इंज करके शैतान बन जान, जदों इंसान इंज करके खैबान बन जान, जदों इंसान इस कदर बुराई ते उतर आन, फिर दस ना रब दा अज़ाब ना वे ते और की होवे, फिर तबाहियां ना मचन ते और की होवे। अल्लाह अल्लाह दसदे ने होटल पहले भी तबाह होया सी, लेकिन इन्हू दोबारा मजबूत करके बनाया गया, इंज बनाया गया कि पानी जिन्ना मर्जी आ जाए ये होटल ना बर्बाद हो सके। लेकिन अल्लाह दियां मर्जियां ने, चशमदीद बंदे दसदे ने पानी बाप अंदर आया, पानी
तो पहला एक पत्थर दी बड़ी बड़ी चट्टान आई है। वो चट्टान आके दियां बुनियादां नूं वजी है। उन्हें बुनियादां खोखलियां कर दित्तियां ने। पिछों पानी आया तो ने पूरा होटल बहा के ले गया है। हज़रात दी वकार की समझ आया, की समझ आया। कल उन्हां दी वारी, अज उन्हां दी वारी, कल साडी वारी। अज ओ टुर गए, कल असीं टुर जाना है। अज उन्हां दियां मय्यतां, कल साडियां मय्यतां। अज उन्हां दे जनाजे, कल साडे जनाजे। अज उन्हां दियां कबरां, कल साडियां कबरां। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हुए नाम वरबे निशान कैसे कैसे, मकी हो गए ला मकान कैसे कैसे। जमीन खा गई नौ जवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझसे दुन है, रहो सबसे आला। हो जीनत निराली तो फैशन निराला। यही तुझसे दुन है, रहो सबसे आला। हो जीनत निराली तो फैशन निराला। तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। जगह जी लगाने ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ने ही छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। अजल ने ही छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। पड़ा रह गया शब्द यूं ही ठाठ सारा। पड़ा रह गया शब्द यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह अल्लाह फरमाया फातबिरू 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 या उलिल अबसार। व आखिर दावाना